I hope you have aware that we have covered it the unit number 2.2, that is what major and extra intracellular electrolyte. So this unit number 2 that we have started in that second point, that is electrolyte, that we have covered. So I hope you have everyone is aware regarding what are the ORS therapy and what are the ORS, right? What kinds of electrolyte they have, and if that electrolyte, for example, anion are there and cations are there, if they lack or imbalance in our body, what kinds of consequence we have that particular body have to be suffered, that you have avoid. So how to balance that we have covered it in that electrolyte. Also some electrolytes we have seen in much more detail, like your monograph. In that we have seen the molecular formula, then structure and all, molecular weight, and also all the assay procedure, then purity test and all standards, that all we have, our methods of preparation, all the total particular format we have discussed for some electrolyte, right? Now you are well much aware about your electrolytes, right? So if you see, as able to see on your screen, that I am highlighting that the sodium chloride, it is marked with asterisk, that is star mark, right? And calcium gluconate. तो हे दोन तुम्हाला जे इथे कंपाऊंड दिसत आहेत ते काय स्टार मार्क केलेले आहेत. जर युनिट नंबर 1 तुम्ही बघितलं तर युनिट नंबर 1 मध्ये इथे त्यांनी मेजर केलं आहे. सो द जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन इन दॅट असेज फॉर द कंपाऊंड सुपरस्क्रिप्टेड विथ अस्टेरिस्क मीन्स स्टार मार्कने जे केलेले कंपाऊंड आहेत त्यांचं आपल्याला काय बघायचे आहेत, असेच बघायचे आहेत. देन प्रॉपर्टीज ऑफ मेडिसिनल अँड इट्स प्रॉपर्टीज बघायच्या आहेत. देन मेडिसिनल युजेस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड. सो जर इथे बघितलं तर काय आपण युनिट नंबर 2 मध्ये सोडियम क्लोराईड आणि कॅल्शियम ग्लुकोनेट ह्याच्यावरती काय होता, अस्टेरिस्क मार्क आहे, राईट, म्हणजे स्टार मार्क आहे. हा आपला युनिट 1 मध्ये पण येतो आहे, युनिट 2 मध्ये पण येतो आहे. सो आपण इथे हा टोटल कव्हर केला आहे. अजून पण आहेत जे युनिट 3 मध्ये आहेत आणि युनिट 4 मध्ये पण आहेत. ते इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड आपण त्या पर्टिक्युलर सेशनमध्ये, त्या युनिटमध्ये बघत जाऊ. ओके, सो दिस टू आय हॅव कवर्ड इट. आय विल पुट दिस डेट इन दिस particular unit 1, right? So likewise I hope you understood the concept of electrolyte. Now for today's session, that is the next part, that is dental products. So there are some questions I have seen on this topic as well, that is dental product. So in that what we are going to see, dentifrices, then roles of fluoride in treatment of dental caries, dressings, desensitizing agent, calcium carbonate, sodium fluoride and zinc. So these are going to be, we are going to be see as a inorganic compound under the dental product. So this is next top point that we are going to start, right? So we will move towards directly our presentation. So this is your dental products. So this is for the today's discussion. So products which are recommended for cleaning, deodorizing and to maintain the proper hygiene to the teeth and oral cavities, these are called a dental product. आता आपण डेंटल प्रोडक्ट कोणाकोणाला म्हणतो? There are number of dental products which can clean, which can deodorize the mouth cavity and maintain the proper hygiene in which teeth and oral cavities are there. So all that particular product which are comes under these are the dental products, right? There are wide variety of oral health products which are available to the consumer or over the counter sale, and these include the following. So dental product almost तुम्हाला माहिती आहे, कारण मला असं वाटतंय कदाचित तुम्ही सगळेजण सकाळी उठल्यावरती ब्रशिंग करत असाल अशी मी अपेक्षा करतो. सेकंड टाईमची तर तुमच्याकडून अपेक्षा मला थोडी डाऊटफुल आहे, पण वन टाईम तरी तुम्ही करत असाल असं मी कन्सिडर करतो. सो डेंटल प्रोडक्ट तुम्हाला बऱ्यापैकी माहिती असतील, राईट? सो इट कन्सिस्ट ऑफ टूथपेस्ट, टूथब्रश. आय विल शो द एक्झॅक्ट इमेज. जर कोणाला टूथपेस्ट, टूथब्रश माहिती नसेल तर त्याला आज कळून जाईल टूथपेस्ट म्हणजे काय, टूथब्रश म्हणजे काय. So there are some toothpaste, toothbrushes are there. So there are a number of brush varieties available in the market. For example, there are hard bristles, medium bristle or smooth bristles are there.
in which according to your teeth sensitization, or you can choose, there are number of shapes of the brushes are available, right? Then mouth washes are there, then some chewing gum faucets are there, right? So these are the some dental caring product, so that we are going to be discuss in much more. There is some saliva replacing is also there. Dental powder is not mentioned over here, but it is also included as your dental product. Here it is, some toothpaste is also there, right? So such kinds of dental products are available in the market. And what written over here, so these are available to the consumer over the counter. If you understood this concept, this is a very important point, that is OTC. What is OTC? That is over the counter scale. Means what is difference between the OTC and non OTC product? जर तुम्ही बघितलं तर हे दोन मेजर कन्सेप्ट होतात. केमिस्ट शॉपमध्ये जा तुम्ही, मेडिकलवाल्याकडे, ओके. जर तुम्ही त्यांच्याकडे गेलात, एक अँटीबायोटिक मागा, हायर अँटीबायोटिक मागा, पेन किलर मागा त्याच्याकडे, तर तो असंच देतो का आपल्याला? ॲझिथ्रोमायसिन आहे, सेफोडॉक्झम आहे, की 1 स्ट्रिप घे, 2 स्ट्रिप घे, किंवा फॉर एक्झाम्पल सम नार्कोटिक्स ड्रग्स आर देअर फॉर सेडेशन, हिप्नोटिक्सचे ड्रग असतील, तर तुम्हाला असंच देतात का झोपेच्या गोळ्या वगैरे मागितल्यावरती? नाही. They required a prescription. This chapter, it is covered in your pharmaceutics, that prescription, right? So you know, well known, aware about what is prescription, what are the drugs comes under the prescription, what are their schedules, and how it will dispense. So these are some drugs which cannot sell without the prescription, but there are some products which can we consume or we can buy from that particular chemist without prescription, that are called as OTC product, means over the counters. So such product doesn't require the prescription. असं तुम्ही झाले का, टूथपेस्ट मागायला गेलाय आणि प्रिस्क्रिप्शन घेऊन गेलाय, आय वॉन्ट दिस कोलगेट ब्रँड प्रिस्क्रिप्शन टूथपेस्ट ऑफ 100 ग्रॅम, असं नाही होत कधी, राईट? सो दॅट्स वाय दे आर कम्स अंडर द OTC प्रोडक्ट. सो जर तुम्ही बघितलं तर FDA एक सेपरेट गाईडलाईन आहे, त्याच्यामध्ये असं मेन्शन केलेलं आहे की हे OTC प्रोडक्ट आहेत, ओके. सो OTC प्रोडक्ट जे आहेत एक इन जनरल आहे, ज्यांचं ॲडव्हर्टाइजमेंट वगैरे होते ते OTC प्रोडक्ट आहेत. अँड सम प्रोडक्ट विच कॅन नॉट बी ॲडव्हर्टाइज, सम ड्रग्स कॅन नॉट बी ॲडव्हर्टाइज because of it can be leading to the misuse of that particular drug. So these are not advertised, that are not particular OTC product, right? So these are the some OTC product. For example, toothpaste is there, toothbrushes are there, then mouth rinses or mouthwash I can say, or some dental floss are there, that is dental cleaning aid. So then denature cleansers and fixatives are there, and saliva substitutes. So these are the some dental products which are available on the OTC for the consumers, right? So the toothpaste and mouth rinses contains the therapeutic agent, so designed to control various diseases and conditions of the mouth, such as the dental decay, gum disease, then tartar and the tooth sensitivity. So these are the some diseases. जसं आपण इलेक्ट्रोलाइटमध्ये डिसीजेस बघितले होते, ते जे कमी जास्त झाल्यावरती काय काय डिसीज होतात, सेम मॅनरमध्ये डेंटल प्रोडक्टमध्ये हे काही डिसीज आहेत, राईट? ऑलमोस्ट फ्यू ऑफ युअर डेफिनेटली सफर फ्रॉम दिस, दॅट इज डेंटल डिके, गम डिसीज असेल किंवा टूथ सेन्सिटिव्हिटी असेल, राईट? और डेंटल पेन असेल, बऱ्याच जणांना आपल्याला ह्या गोष्टी होत राहतात, राईट? सो फॉर दिस रिझन वी रिक्वायर्ड सम डेंटल प्रोडक्ट हू कॅन क्लीन, deodorize and maintain hygiene in my teeth as well as in my oral cavities, right? For this reason we required such kinds of dental product, and this dental product definitely some contains some kinds of inorganic compounds. That's why we have introduced these compounds, inorganic compound, under our next point of, that is dental product, right? So so what kinds of ideal characteristics of my dental product? आता जे डेंटल प्रोडक्ट मी म्हटले, टूथपेस्ट असेल, ब्रशेस असतील, टूथ पावडर्स असतील, फ्लॉस असतील, सलायवा सबस्टिट्यूट असतील किंवा माउथ वॉशेस असतील, तर ह्यांचे आयडियल कॅरेक्टरिस्टिक्स काय असले पाहिजेत, त्यांनी कुठले क्रायटेरिया फॉलो केले पाहिजेत और सॅटिस्फाय केले पाहिजेत, जेणेकरून आय कॅन यूज दीज आर दॅट as a dental product. So for any dental product which to be work properly and to be considered effective,
It must have some certain properties which are listed like this. So aid in reducing the dental plaque as well as then gingivitis without harming the tooth. Then next, not altering the dental tissue and the teeth. So it should reduce the dental plaque and gingivitis. Also, it should not alter any kind of damage or to that particular tissue or the teeth. The dental product आपण यूज करणार आहे ते. Then sustained release, especially in case of sensitivity. So this is very difficult to achieve that particular release pattern of our toothpaste and tooth powder, because it going to be vanishes early with the help of that particular rinsing your mouth with the saliva, as well as it get absorbed easily, as well as it get washed out with the water or salivas, right? So it is difficult to achieve the sustained release, but in case of the sensitivity, if you achieve this target in our formulation of sustained release, then it will become gives a longer duration of your relieving that particular sensitivity. Means what I want to explain that की sensitivity मध्ये काय होतं की बऱ्याचशा वेळेस आपल्याला फ्रिक्वेन्सी वाढवायला लागते ब्रशिंगची. सेन्सिटिव्हिटी वाटली की आपण पुन्हा ब्रशिंग किंवा ते टूथपेस्ट किंवा जे काय आहे जी डेंटल ट्रीटमेंट आहे ती आपण इम्प्लिमेंट करतो. ती पेस्ट त्या पर्टिक्युलर टीथवरती वगैरे कंटिन्युअसली लावत राहतो, त्यामुळे फ्रिक्वेन्सी वाढते आपली कन्झम्पशनची. सो इट इज डिफिकल्ट टू दॅट पर्टिक्युलर पेशंट, राईट. इफ यू increases that particular release pattern of the drug, so it will give a longer period of protection from against that particular sensitivity. So if we design our dental product in this manner, that we will achieve good qualities, that compliance towards that particular patient. Then it should be the easy to use and the cheap, as our country is developing country, that you know. So all the cheap product that we require as per our financial status of our company, financial status of our country, that's why we will prefer which is very cheaper one, as well as which can be very easy to use. Then must not produce any stain on the teeth. So such product should not show any kind of stain to that particular teeth, because everyone wants that particular glossy and white teeth, right? Though nobody wants that there should be a yellowish or reddish kinds of stain on their teeth, though their health is okay, that particular of teeth, but it should be that particular stainless and right. So these are the some ideal characteristics of the dental products. So again, some kinds of their ideal characteristic, that it must contain a specific amount of fluoride, especially in toothpaste. जर तुम्ही टूथपेस्ट जर बघितलं तर त्याच्यामध्ये फ्लोराईड कंटेंट अमाऊंटमध्ये एक फिक्स अमाऊंटमध्ये फ्लोराईड्स असतात, राईट. Then it must not produce nausea and vomiting sensation. So as you know, so these are we are directly using in the mouth cavity, right? So there are maybe chances of that may be the precursor for the nausea sensors or vomiting sensor. So असं नाही व्हायला पाहिजे की आपण एखादा टूथपेस्ट किंवा टूथ पावडर घेतल्यानंतर असं थोडंसं नॉझिया अँड वोमिटिंगचे जे सेन्सर्स आहेत आपल्या बॉडीमध्ये ते कुठेतरी प्रिकर्स होतील आणि ॲक्टिव्ह होतील आणि आपल्याला नॉझिया आणि वोमिटिंग होण्याचे चान्सेस आहेत. सो त्यांना त्याने ॲक्टिव्ह केलं नाही पाहिजे, राईट. सो इट शुड बी inert to that particular nausea and vomiting sensors, right, of our body. So these are the some basic requirements of our particular dental products. Now the next, it is the dentifrices. My next topic is that dentifrices. So it is the substance which is used with toothbrush for the cleaning of teeth and gums. आता जर तुम्ही म्हटलं की डेंटिफ्रायसिस म्हणजे काय, तर डेंटिफ्रायसिस म्हणजे काय, असे सबस्टन्स, असा प्रोडक्ट की जो तुम्ही टूथब्रशवरती इम्प्लिमेंट करता और अप्लाय करता आणि तुमचे टीथ्स असतील किंवा गम्स असतील ते क्लीन करता. मग तुमचे टूथपेस्ट असतील, टूथ जेल्स असतील किंवा क्रीम्स असतील, कुठली टूथ पावडर्स असतील, ओके, जे आपण टीथ आणि गम्सना क्लीन करण्यासाठी यूज करतो ते सगळे तुमचे डेंटिफ्रायसिस आहेत.
right? So dentifrices are available in the form of paste and powder as mentioned over here. त्यांनी इथे क्लिअरली मेन्शनच करून दिलं आपल्याला की हे मेजरली ह्या फॉर्ममध्ये असतात. Then cleaning action of dentifrices depends on the abrasive property and rubbing force used. So this is important, right? So हे जे ब्रशिंग वगैरे आपण करतो, डेफिनेटली इट विल क्लीन्स युअर टीथ अँड गम्स, राईट? सो ॲक्च्युली काय होतं तिथे की एक फ्रिक्शन क्रिएट होतं आहे, बरोबर आहे? फ्रिक्शन कशामध्ये क्रिएट होतं आहे? दॅट इज दॅट पर्टिक्युलर ब्रिस्टल्स ऑफ युअर ब्रश अँड युअर टीथ. सो ह्यांच्यामध्ये एक फ्रिक्शन क्रिएट होतं आहे आणि त्याच्यामुळे जे डिपॉझिट झालेले मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतील किंवा स्टेन असेल, हे काय होतं आहे तुमच्या त्या इनॅमलवरती, टूथच्या इनॅमलवरती हे काय होतं आहे, रिमूव्ह आउट होतं आहे. ओके, आता रिमूव्ह आउट हे केव्हा होणार आहे? जेव्हा तुमचा एखादा डेंटल प्रोडक्ट असेल, पेस्ट असेल किंवा पावडर असेल, जर तो ॲब्रेसिव्ह प्रॉपर्टी शो करतो आहे. मीन्स वॉट, आता जर सपोज टू बी हा तुमचा टूथ असेल, ओके, सो ह्या टूथवरती जे इनॅमल आहे, सो याच्यावरती सपोज टू बी एखादे एक्सटर्नल फॉरेन पार्टिकल असेल किंवा स्टेन असेल, मायक्रो ऑर्गॅनिझम हा थोडासा त्या इनॅमलवरती हा स्टिक झाला असेल आणि जर ब्रशिंग करताना जर तुम्ही डेंटिफ्रायसेसमध्ये जर तुमचं जे प्रोडक्ट आहेत आपले पेस्ट असेल, ह्याने जर थोडी फ्रिक्शन प्रॉपर्टी इन्क्रीज केली तर काय होणार आहे की हे जे प्रोडक्ट याच्यावरती जे अटॅच झालेले मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतील टूथवरती किंवा त्या इनॅमलवरती किंवा फॉरेन पार्टिकल्स असतील किंवा एखादा फूड पार्टिकल्स जर लॉक झालेला असेल तर तो काय करतो आहे, फ्रिक्शन देऊन तो रिमूव्ह आउट करतो आहे, बरोबर आहे? सो दॅट इज द मेन रोल दॅट दिस प्रॉपर्टी, ॲब्रेसिव्ह प्रॉपर्टी शुड हॅव टू दॅट पर्टिक्युलर प्रोडक्ट. So this can be achieved by a rubbing force. That's why we are brushing very नीटली, राईट? सो आपण ब्रशिंग करताना थोडेसे ते मुवमेंट्स जे आपण प्रोव्हाइड करतो, अपवर्ड अँड डाऊनवर्ड मुवमेंट्स किंवा फॉरवर्ड अँड बॅकवर्ड मुवमेंट जे ब्रशला आपण प्रोव्हाइड करतो, ह्याच्यामुळे आपण काय करतो आहे, एक रबिंग फोर्स क्रिएट करतो आहे आणि ऑलरेडी आपल्या पेस्टमध्ये त्याची ॲब्रेसिव्ह प्रॉपर्टी असतील. फॉर दॅट रिझन वी हॅव इंट्रोड्यूस द फ्लुराईड्स आर देअर, राईट? सो दे हॅव अ गुड ॲब्रेसिव्ह प्रॉपर्टी. सो त्याच्यामुळे काय होतं, हे जे पार्टिकल्स आहेत हे रिमूव्ह आउट करू शकतो, बरोबर आहे? दिस इज द मेजर रोल ऑफ द डेंटिफ्रायसिस, राईट? सो जर तुम्ही बघितलं कॉस्मॅटिक्समध्ये तुम्ही फेसवॉश बरोबर अजून बऱ्याचशा इन्ग्रेडियंट यूज करता, बरोबर आहे? फॉर एक्झाम्पल स्क्रब. आता बऱ्याच गर्ल्सला इथे माहिती असेल स्क्रब काय असतात, राईट? सो त्याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं स्क्रबमध्ये असे थोडेसे इनसोल्युबल पार्टिकल्स असे त्यांनी दिलेले असतात, बरोबर आहे? ते जेव्हा तुम्ही फेसवरती अप्लाय करता तेव्हा ते स्क्रब काय करता की जी स्किन आहे त्याच्यावरती थोडंसं एक फ्रिक्शन क्रिएट करतात, म्हणजेच काय, एक ॲब्रेसिव्ह प्रॉपर्टी क्रिएट करतात, जेणेकरून जे फेसवरती जे डर्ट पार्टिकल्स असतील किंवा जी डेड स्किन असेल किंवा व्हाईट हेड, ब्लॅक हेड्स जर असतील, हे काय होतात त्या स्क्रबबरोबर फ्रिक्शन क्रिएट करून रिमूव्ह आउट होतात, बरोबर? आणि तुमचा फेस क्लीन होतो. सेम प्रॉपर्टी आपल्याला डेंटलमध्ये इम्प्लिमेंट करायची आहे. मला वाटते आता बऱ्यापैकी मुलींना हा कन्सेप्ट कळला असेल. काही बॉईज पण यूज करू शकतात. सो दिस इज अ कॉस्मेटिक पार्ट, सो इट इज नॉट पर्टिक्युलर डिपेंडेंट फॉर completely for the girls, right? So this is the actually abrasive property that I want in my particular dentifrices, right? Then the powders and paste contains abrasive substances like your calcium carbonate, calcium phosphate, calcium sulfate, insoluble, sodium metabolisate sulfite, hydrated aluminum oxide, sodium bicarbonate and sodium chloride, right? So हे जे आहेत हे काय आहेत तुमचे ॲब्रेसिव्ह प्रॉपर्टी असणारे कंटेंट आहेत जे आपल्या डेंटिफ्रायसिसमध्ये असतात. आता जर तुम्हाला बेसिक क्वेश्चन जर विचारला की तुमच्या पेस्टमध्ये कुठले कुठले इन्ग्रेडियंट आहेत, तर हेच इन्ग्रेडियंट आहेत जे आता मी सगळे मेन्शन केले. फॉर एक्झाम्पल कॅल्शियम कार्बोनेट इज देअर, राईट? देन कॅल्शियम सल्फेट इज देअर, कॅल्शियम इन्सोल्युबल, सोडियम मेटाबाइल सल्फाइड, हायड्रेटेड ॲल्युमिनियम ऑक्साईड, सोडियम बायकार्बोनेट अँड फायनल वन दॅट इज सोडियम क्लोराईड. आता हा तर तुम्हाला कन्सेप्ट जास्त माहितीच असेल, दॅट इज सोडियम क्लोराईड. कारण ॲडव्हर्टाईज तर तुम्ही भरपूर बघता आणि ॲडव्हर्टाईजमध्ये
टूथपेस्ट करताना कोणाला तर प्रियंका चोप्रा अशी कुठून तरी खिडकीतून एंट्री करते आणि डायरेक्ट विचारते की आपके टूथपेस्ट में नमक है. बरोबर आहे. व्हाय इट इज रिक्वायर्ड दॅट शोज सम काइंड्स ऑफ abrasive property and everyone knows that sodium chloride has itself antimicrobial property, so it helps to maintain the hygiene in your mouth cavities as well, right? That's why we require sodium chloride. So the toothpaste contains the liquids in that glycerin, propylene glycol and sorbitol and water, right? So आता तुम्ही म्हणाल की टूथपेस्ट तर एक सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म आहे, त्याच्यात लिक्विड कुठे असतं. बट व्हाईल मेकिंग द टूथपेस्ट यू विल ऑब्झर्व दिस व्हाईल परफॉर्मिंग सच काइंड्स ऑफ प्रॅक्टिकल फॉर द टूथपेस्ट यू विल रिक्वायर these vehicles for the formulations of your toothpaste. Likewise, there are glycerins are there, propylene glycols are there, sorbitol is there, and waters are there. So they contains the non-carbohydrate sweetening agent. So but some contains the sugars and carbohydrate containing sweetening agent. So जर तुम्ही बघितलं तर ह्याच्यामध्ये काय त्यांनी आपण मेन्शन करतो की हे जे लिक्विड आहेत ग्लिसरीन असेल, प्रोपिलिन ग्लायकोल असेल, सॉर्बिटॉल असेल, ह्याच्यामध्ये काय नॉन कार्बोहायड्रेट स्वीटनिंग एजंट आहे. आता कार्बोहायड्रेट जर आपण त्यांना जर प्रोव्हाइड केले तर काय होणार आहे, मेजर प्रॉब्लेम होणार आहे. तुम्हाला नेक्स्ट जो पार्ट आहे आपला डेंटल कॅरीज, सो त्याच्यामध्ये तुम्हाला किंवा कॅव्हिटीज, डिकेज, ह्याच्यामध्ये मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून देईन. फक्त आता एवढं लक्षात ठेवून द्या की नॉन कार्बोहायड्रेट हे आपल्याला नॉन कार्बोहायड्रेटिंग स्वीटनिंग एजंट आपण मेजरली यूज करतो डेंटिफ्रायसिसमध्ये. ओके. सो आता जर तुम्ही इथे बघितलं तर तुमच्या एक बेसिक आयडिया येऊन जाईल की जर डेंटिफ्रायसिस असेल म्हणजे टूथपेस्ट जर तुमची असेल, राईट, तर त्याच्यात मेजर इन्ग्रेडियंट कुठला असणार आहे, दॅट इज फर्स्ट वन कॅल्शियम कार्बोनेट. कारण जर तुम्ही बघितलं, तुम्ही कोलगेटची भरपूर वेळा ॲडव्हर्टाईज जर बघितली असेल त्याच्यामध्ये काय होतात, जे सीमध्ये शेल्स भेटतात, बरोबर आहे, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला ते ॲडव्हर्टाईजमध्ये दाखवलं असेल, शेल्समध्ये तुम्हाला म्हणजे ते समजलं असेल अशा प्रकारची ती शेल्स असते अशी, बरोबर आहे, आणि तो बिकरमध्ये ठेवून देतो एका, आणि त्याच्यानंतर जर त्याच्यामध्ये कॅल्शियम कंटेंट जर जास्त असेल तर काय होतं आहे, ती शेल स्ट्रॉंगर होते. म्हणजेच त्याला एक्सप्लेन काय करायचं आहे की जर कॅल्शियम कंटेंट, कॅल्शियम कार्बोनेट जर तुमच्या टूथमध्ये जर एक्सेस असेल तर काय होणार आहे, तुमचे टूथ स्ट्रॉंग टूथ होणार आहेत. ओके, हे तर सगळ्यांना माहिती आहे कारण सगळ्यात जास्त कॅल्शियम कंटेंट बोन्स आणि टीथमध्येच आहे आपलं, बरोबर आहे. सो टीथ इज ऑलमोस्ट मेड अप ऑफ कॅल्शियम. सो जर आपले टूथपेस्ट आहे तर त्याच्यामध्ये डेफिनेटली आपल्याला काय प्रोव्हाइड लागणार आहे कॅल्शियम कार्बोनेट. सो विच इज वन मोर इनऑर्गॅनिक ड्रग, राईट. दॅट्स वाय दिस इज अवर नेक्स्ट ड्रग विच कम्स अंडर युअर डेंटल प्रोडक्ट. डेंटल प्रोडक्ट जर आपल्याला बनवायचे असतील तर आपल्याला कॅल्शियम कार्बोनेटला घ्यावंच लागणार आहे आपल्या फॉर्म्युलेशनमध्ये, राईट. दॅट्स वाय वी हॅव इंट्रोड्यूस दिस द फर्स्ट प्रोडक्ट और फर्स्ट कंपाउंड दॅट इज कॅल्शियम कार्बोनेट. आता कॅल्शियम कार्बोनेट, व्हॉट इट्स मॉलिक्युलर फॉर्म्युला एव्हरीवन नोज, दॅट इज CaCO3. मॉलिक्युलर वेट दॅट इज 100.1 ग्रॅम, दॅट यू नीड टू रिमेंबर. सो इट इज there are two synonyms for this calcium carbonate. First one, that is precipitated chalk or limestone. So these are the synonyms for the calcium carbonate, and in nature these exist in mineral in three forms. So this calcium carbonate is available in these three forms, that is aragonite, then calcite and vaterite. So these are the three forms of your calcium carbonate. So aragonite and calcites are the crystals that differ in shape. So aragonite in orthorhombic, while the calcite is in a rhombohedral. So these are the some shapes of that particular crystal. हे जे crystals आहेत यांचा शेप त्यांनी मेन्शन केलेला आहे, राईट. सो द पावडर फॉर्म ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट्स, सो दीज आर द टू टाइप्स. सो आपण कुठले यूज करतो मेजरली, सो पावडर फॉर्ममध्ये आपण मेजरली यूज करतो आणि त्याचे दोन टाईप बनतात, दॅट आर युअर प्रेसिपिटेड चार्क अँड प्रिपेड चार्क. सो चॉक पावडर आहे ती प्रेसिपिटेड फॉर्ममध्ये असेल किंवा प्रिपेड फॉर्ममध्ये असेल, ते कॅल्शियम कार्बोनेट मेजरली वी आर गोइंग टू बी यूज, राईट. सो जर प्रेसिपिटेड चॉक जर म्हटलं तर त्याचे सिनोनिम्स काय आहेत, दीज आर द एरोमॅट्स, देन अल्बोकार अँड प्युअर कॅल. सो दीज आर द three synonyms for the precipitate chalk. So precipitate chalk, how it is prepared, so it is by the chemical means, and it gives 98.99% of purity. So precipitate chalk is mainly used
फॉर द थेरपिटिकली. सो जर तुम्ही बघितलं तर जे आपण कॅल्शियम कार्बोनेट जे ओरली टॅबलेट डोसेज फॉर्ममध्ये जर घेत असो तर त्या कंडिशनमध्ये थेरॅपिटिक इफेक्ट जर आपल्याला कॅल्शियमचं जर इन्क्रीज करायचं असेल तर आपण प्रेसिपिटेट चॉक यूज करतो, राईट. अँड प्रिपेड चॉक दिस हॅव सिनोनिम्स फॉर द लाईक युअर ड्रॉप चॉक, व्हाईट इंग्लिश whitening English white or Paris white. So these are the prepared chalk. So it is obtained from the native calcium carbonate by the elutriation, right. So the standards for this calcium carbonate, it should not be less than 98% and not more than the 105% of calcium carbonate at 200 degrees Celsius. सो किंवा ड्राईड बेसिसवरती जरी तुम्ही म्हटलं तरी पण चालू शकते. स्टँडर्ड्स आपण हे मेजरली प्रत्येक इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड खाली लिहितो आहे, बरोबर आहे. इथे सुद्धा सेम स्टँडर्ड इथे त्यांनी मेन्शन केलं आहे, दॅट इज नॉट लेस दॅन 98% अँड नॉट मोर दॅन 100.5% ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट. नाव वी विल सी द नेक्स्ट पॉईंट, दॅट इज मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन. सो हाऊ द कॅल्शियम कार्बोनेट इज प्रिपेर्ड. So it is prepared by the mixing of boiling solution of calcium chloride and sodium bicarbonate. Here you will found this, the reaction will be happen. So what you have to take calcium chloride घेणार तुम्ही आणि sodium chloride मिक्सर घेणार आणि त्यांना काय करणार आहे आपण बॉईल करणार आहे. So when it boil these two ingredients, it will form the sodium chloride and calcium carbonate, that is two molecules of the NaCl and it will form the calcium chloride. आता फर्दर आपण काय करू शकतो, प्युअर वॉटर घेणार, प्युअर वॉटरमध्ये आपण सुद्धा सोडियम क्लोराईड हे करून घेऊ शकतो आणि प्युअर कॅल्शियम कार्बोनेट रिमूव्ह आउट करून घेऊ शकतो. देन दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन. सेकंड, दॅट इज फ्रॉम द क्विक लाईम. सो इन अन ॲक्युअस सस्पेन्शन ऑफ द स्लेक लाईम इज टेकन अँड carbon dioxide, that is its gas is passed through it, that is calcium oxide with CO2, that is CaO plus CO2, that will give directly calcium carbonate CaCO3. So this is a quick lime and very easy to form a calcium carbonate by this method of preparation. So very simple reaction. ह्याच्यामध्ये काय करायचं आहे तुम्हाला, ॲक्युअस सस्पेन्शन ऑफ स्लेक लाईम घ्यायचं आहे, म्हणजेच काय घ्यायचं आहे तुम्हाला कॅल्शियम ऑक्साईड घ्यायचं आहे CaO आणि त्याला कार्बन डायऑक्साईडचं गॅस फ्लशिंग करायचं आहे, म्हणजे काय फक्त गॅस आपल्याला तिथे पास करायचं आहे. सो इट विल फॉर्म CaCO3, दॅट इज अवर कॅल्शियम कार्बोनेट. सो दिस इज द सेकंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट. I hope you understand methods of preparation. Then next, physical properties, how it looks. So it is a fine white crystalline powder. Then it is odorless and tasteless. So it is insoluble in alcohol and soluble in dilute acid. So जर तुम्ही बघितलं तर मेजरली इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड आत्तापर्यंत जे बघितले त्यांचा ओडर आणि टेस्ट, दीज आर द ओडरलेस अँड टेस्टलेस. हे कॉमन तुम्हाला बघायला मिळत आहे, ओके. Then it is insoluble in alcohol and soluble in dilute acid. So majorly these are again insoluble in alcohol. Somehow they are soluble in water and or heated water किंवा boiling water मध्ये बऱ्याच जणांची solubility आहे. Similar calcium carbonate पण इथे तुम्हाला तेच बघायला मिळते, right. Then next, identification takes. How we can identify the calcium carbonate. The calcium carbonateच आहे हे आपण कसं आयडेंटिफाय करू. So about 5 grams of calcium carbonate is dissolved in 1 molar acetic acid, resulting in the formation of effervescence. काय करणार आपण 5 ग्रॅम ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट घेणार आहे, बरोबर आहे. देन त्याच्यामध्ये 1 मोलार ॲसिटिक ॲसिड ॲड करणार आहे. सो इट विल गिव्ह ॲसिड बेस रिॲक्शन अँड व्हॉट विल इव्हॉल्व, दॅट इज कार्बन डायऑक्साईड याच्यामधून इव्हॉल्व होणार आहे, म्हणूनच काय होणार आहे इथे इफरवेसन्स पण भेटणार आहे, ओके. सो दिस इज द इफरवेसन्स विल बी हॅपन इन द फर्स्ट स्टेप. देन वन्स द इफरवेसन्स सीजेस द सोल्युशन इज बॉइल्ड फॉर 2 minutes. मीन्स वॉट, की त्याच्यातला सगळा जो CO2 कार्बन डायऑक्साईड इफरवेसन्स जो आहे हा सगळा रिमूव्ह आउट झाला की आपण काय करणार आहे त्यांना 2 मिनिटसाठी बॉईल करणार आहे. देन अलाउड टू कूल अँड डायल्यूट 200 ml विथ 2 मोलार ॲसिटिक ॲसिड अँड फिल्टर. सो त्याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे की 2 मोलार ॲसिटिक ॲसिड 100 ml पर्यंत आपण डायल्यूट करून घेणार आहे कूल केल्यानंतर, आणि नंतर काय करणार आहे फिल्टर करून घेणार आहे, ओके. ही झाली आपली पहिली स्टेप, प्रिलिमिनरी स्टेप. आता जो फिल्टर्ड येणार आहे त्याच्यावरती आपण
आयडेंटिफिकेशन टेस्ट करणार आहे. सो द फिल्ट्रेट इट इज टेस्टेड फॉर द प्रेझेन्स ऑफ कॅल्शियम अँड कार्बोनेट. सो जो फिल्ट्रेट येणार आहे आपला त्याला आपण दॅट कॅल्शियम आणि कार्बोनेटसाठी त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत का हे आपण टेस्ट करून घेणार आहे. आणि त्याच्यानंतर दोन गोष्टी याच्यामध्ये भेटणार आहेत. पहिला गोष्ट म्हणजे फिल्ट्रेट एक भेटेल आणि रेसिड्यू भेटेल आपल्याला, बरोबर आहे. सो फिल्ट्रेटमध्ये कॅल्शियम आणि कार्बोनेट आपण आयडेंटिफाय करतो ह्या पहिल्या स्टेपमध्ये. आणि जो रेसिड्यू उरतोय सो इट इज ट्रीटेड फॉर द प्रेझेन्स ऑफ इनसोल्युबल ॲसिटिक ॲसिड. आणि आपण हे दोनच इन्ग्रेडियंट यूज केलेत, बरोबर आहे. पहिले कॅल्शियम कार्बोनेट यूज केलं आहे आणि दुसरं काय यूज केलं आहे, ॲसिटिक ॲसिड यूज केला आहे. सो जो फिल्ट्रेट आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला कॅल्शियम आणि कार्बोनेट प्रेझेंट भेटले पाहिजे आणि जे रेसिड्यू आहे त्याच्यामध्ये ॲसिटिक ॲसिड आपल्याला त्याचा रेसिड्यू भेटला पाहिजे. ओके, सो दिस इज अ टेस्ट फॉर द आयडेंटिफिकेशन टेस्ट. द नेक्स्ट फॉर द आयडेंटिफिकेशन टेस्ट, सो इट इज टेस्ट फॉर द सबस्टन्स इनसोल्युबल इन ॲसिटिक ॲसिड. आता ॲसिटिक ॲसिडमध्ये इनसोल्युबल जे सबस्टन्स आहेत that we are going to see by in this stage the residue is washed 4 to 5 times. So जो आपल्याला रेसिड्यू भेटला आहे पहिल्या स्टेपमध्ये ही जी आपण आयडेंटिफिकेशन टेस्ट केली त्याला काय करायचं आपण हॉट वॉटरने तो रेसिड्यू 4 to 5 टाइम्स वॉश करून घ्यायचा आहे, राईट. देन 5 ml ऑफ वॉटरमध्ये आपण तो वॉश करून घेतोय. then residue is dry at 100 degrees Celsius for 1 hour. You will dry it for 100 degrees Celsius. Then why it is we are washing for 100 degrees Celsius? Because we know all the water vapors will be evaporate or remove out from that particular residue at this temperature, because there is a water we are washing for we have used. Then residue is weighed and it should not be more than 100 mg, that is 0.2% ऑफ सॅम्पल वी हॅव टेकन. सो जो त्याच्यानंतर आपल्याला रेसिड्यू भेटणार आहे तो रेसिड्यू आहे वॉश केल्यानंतर तो 100 mg पेक्षा जास्त नसला पाहिजे. म्हणजेच काय 0.2. आता हे 0.2 कॅल्क्युलेशन मी कसं केलं, आता मी काय टाकलं इथे रिमेंबर करा 5 ग्रॅम ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट मी ॲड केला होता, ओके. आणि त्याच्यानंतर जो मला रेसिड्यू भेटला आहे 100 डिग्री सेल्सिअसला 1 तासासाठी मी ड्राय केल्यानंतर कशामध्ये त्याच्या आधी मी काय केलं 4 to 5 टाइम्स वॉटरबरोबर त्याला वॉश केला आहे, बरोबर आहे. आणि त्याच्यानंतर जो मी रेसिड्यू मिळवणार आहे दॅट ड्राईड इनसोल्युबल सबस्टन्सेस ते माझे किती असले पाहिजेत 100 mgच्या वरती गेले नाही पाहिजेत, राईट. जर ते 100 mgपेक्षा जास्त असेल दॅट मीन्स वॉट देर आर नंबर ऑफ इनसोल्युबल substances in my acetic acid, so this gives the impurities, right. So ह्या माझ्या impurities असू शकतात आणि मी काय म्हणू शकतो की माझी टेस्ट ऑफ प्युरिटी काय आहे ही फेल होऊ शकते, बरोबर आहे. सो दिस इज वन काइंड ऑफ आयडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कॅल्शियम कार्बोनेट. आय होप यू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट ऑफ आयडेंटिफिकेशन टेस्ट. 2 स्टेपमध्ये आपण ही परफॉर्म केली, राईट. द नेक्स्ट दॅट इज अ टेस्ट फॉर द purity, how I can confirm. So this is again one more similar chart as compared to the other, just you have to remember few things, these are not there. So sample of calcium carbonate is just tested for the following: arsenic it should not be more than 4 ppm. Then heavy metals not more than 20 ppm. Barium should not be more than 100 ppm. Then मॅग्नेशियम आणि अल्कली मेटल्स शुड नॉट बी मोर दॅन 5%. सो हे सिमिलरच तुम्हाला बघायला मिळत आहेत की बाकीचे जे आपण इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड बघितले त्याच्यामध्ये पण हे सिमिलर कंटेंट होतं. देन क्लोराईड शुड नॉट बी मोर दॅन 250 ppm. सल्फेट नॉट मोर दॅन 0.5%. देन LOD 2%. आता जर बघितलं तुम्ही ह्या टेस्टमध्ये जर बघितलं सो इथे जर तुम्ही बघितला सो दिस इज अ काइंड ऑफ द रेसिड्युअल. सो इट इज नॉट एक्झॅक्टली द LOD, राईट. हा काय करतो आपण आयडेंटिफिकेशन टेस्टमधला जो आहे त्याचा रेसिड्यूचा वे केलं होतं. तो काय होता 100 mg होता आणि तो 0.2% होता, ओके. तो 0.2% पेक्षा जास्त नसला पाहिजे. आता ह्यांनी काय सांगितलं इथे की LOD लॉस ऑन ड्राईंग म्हणजे काय करणार तुम्ही प्युअर कॅल्शियम कार्बोनेट घेणार इथे, बरोबर आहे. आणि तो कॅल्शियम कार्बोनेट पर्टिक्युलरली ओव्हनमध्ये ठेवणार किंवा IR बॅलन्सवरती ठेवणार आणि टेस्टिंग केल्यानंतर त्याचा जो LOD आहे त्याचा जो लॉस झाला आहे तो 2% पेक्षा जास्त नाही झाला पाहिजे, तो त्यांनी इथे मेन्शन केला आहे,
ओके. अँड द सबस्टन्स ऑफ इनसोल्युबल ॲसिटिक ॲसिड शुड नॉट बी मोर दॅन 0.2%. हे आपण मागाच्या स्लाईडमध्ये बघितलं ऑलरेडी की 0.2% हा त्याचा नसला, त्याच्यावरती नसला पाहिजे. सो दीज आर द सबस्टन्स इनसोल्युबल इन ॲसिटिक ॲसिड नॉट मोर दॅन 0.2%. Okay, so I hope you understand the concept of test of purity. So you have to remember all these parameters under your test of purity. The next important point that we have to discuss, that is the assay. How we can perform the assay, right? So this is again similar, that is a complexometric titration, right? So आपण बघितलं होतं एकदम सिंपल आहे. पहिला आपण इन्ग्रेडियंट बघितलं होतं इलेक्ट्रोलाइटमध्ये, दॅट इज अ कॅल्शियम ग्लुकोनेट, राईट. कॅल्शियम ग्लुकोनेट काय होता, अगेन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टायट्रेशन होता. आता काय बघतोय आपण, कॅल्शियम कार्बोनेट बघतोय. हा सुद्धा काय आहे, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टायट्रेशनचा असे आपण त्याच्याने करतोय. म्हणजेच काय, त्याच्यामध्ये प्रिन्सिपल कुठलं इन्व्हॉल्व असणार आहे, दॅट इज अ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टायट्रेशन. So this titration involves the formation of complex between the calcium present and a complexing agent. आता complexing agent कुठला आहे, that I will discuss in this procedure. Okay, हा काय करतोय की कॅल्शियम कार्बोनेट आणि जो कॉम्प्लेक्सिंग एजंट आहे, मग तुमचा EDTA असेल, ओके, किंवा दॅट कॅल्कॉन असेल, त्याच्याबरोबर हा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करतोय आणि त्याच्यामुळे हा काय झालं आहे, हा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टायट्रेशन आहे, राईट. प्रिव्हियस वनमध्ये काय होते, अर्जेंटोमेट्रिक टायट्रेशन होते आणि हे जे दोन आता आपण बघितले इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड, त्याच्यामध्ये कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टायट्रेशन होते. थोडासा हा डिफरन्स लक्षात ठेवा, इट विल बिकम्स इझी टू रिमेंबर. देन व्हॉट इज द प्रोसिजर फॉर दिस. You will get 0.1 gram of sample dissolved in 3 ml of dilute HCl and 10 ml of water. आता तुम्ही काय करणार, 10 ml of water घेणार, त्याच्यात 3 ml dilute HCl ॲड करणार आणि मग त्याच्यामध्ये 0.1 ग्रॅम तुमचं सॅम्पल हे ॲड करणार आहात. ओके, दिस इज युअर फर्स्ट स्टेप. देन इट इज बॉइल्ड फॉर 10 मिनिट्स अँड सॅम्पल इज कूल टू द रूम टेम्परेचर. आता आपण काय करायचं आहे, 10 मिनिट्ससाठी त्याला बॉईल करायचं आहे. म्हणजेच काय होणार आहे, बॉइलिंगमध्ये बऱ्यापैकी त्याचं डिझॉल्युशन होऊन जाईल, बरोबर आहे, आणि आपण त्याला पुन्हा रूम टेम्परेचरवरती कूल करणार आहोत. देन इट इज डायल्युटेड विथ 50 ml ऑफ वॉटर. देन आता तुम्ही काय करणार, 50 ml साठी ते पुन्हा डायल्यूट करून घेणार आहात. ओके, देन डायरेक्टली तुम्ही काय करणार आहात, टायट्रेशनसाठी येणार आहात. नाव दिस सॅम्पल इज टायट्रेटेड विथ 0.5 मोलार EDTA सोल्युशन. ओके, आता तुम्ही काय करणार आहात, 0.5 मोलार EDTA सोल्युशन बरोबर टायट्रेट करणार. आता आपण टायट्रेट किती करणार, एक सम अमाऊंटमध्ये आपण EDTA, फॉर एक्झाम्पल फ्यू ड्रॉप्स ऑफ 0.5 मोलार आपण EDTA सोल्युशन त्याच्यामध्ये ॲड करणार आहात. सो आफ्टर द फ्यू ml ऑफ टायट्रेशन आपल्याला नेक्स्ट स्टेप काय करायची आहे, 8 ml ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साईड प्लस 0.1 ग्रॅम ऑफ कॉल्कॉन मिक्सचर इज टू बी ॲडेड. सो इन दिस देअर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स. आता इथे काय होतं आहे की तुम्ही एक फ्यू ml म्हणजे 1 to 2 ml जर तुम्ही EDTA ॲड केलं ब्युरेटमधलं, त्याच्यानंतर लगेचच आपल्याला 8 ml सोडियम हायड्रॉक्साईड आणि 0.1 ग्रॅम ऑफ कॅल्कॉन ॲड करायला लागेल आणि तिथे तुमचा कॉम्प्लेक्स क्रिएट होणार आहे. ओके, देन दिस इज टायट्रेटेड कंटिन्युएट विथ 0.5 मोलार EDTA, जो आपला ब्युरेटमध्ये काय आहे 0.05 मोलार EDTA जो आहे त्याच्याबरोबर आपण काय करणार आहे, कंटिन्युएशन करणार टायट्रेशनचं. देन फर्दर यू विल कंटिन्यू द टायट्रेशन अंटिल द कलर चेंजेस फ्रॉम पिंक टू द ब्ल्यू कलर. आता इथे आपल्याला काय कलर चेंज भेटणार आहे, पिंक टू ब्ल्यू कलर. त्याच्यानंतर काय करणार आहे, तुम्ही ब्युरेट रिडिंग घेणार आहे. फर्दर कॅल्क्युलेशन यू विल नो हाऊ टू कॅल्क्युलेट. आता त्याच्यासाठी फॅक्टर त्यांनी इथे मेन्शन करून दिला आहे आपल्याला, that is each 1 ml of 0.0 molar EDTA is equivalent with 0.005 gram of calcium carbonate. So this is the factor you will use and accordingly you will calculate for the percentage purity or assay. So accordingly, if satisfied its standard limit, I can say there is a pure calcium carbonate. Okay. So this is your assay procedure for the calcium carbonate. Next point we will see, that is a storage. So it is stored in a tightly closed container, as it is I forgot to mention over here. I have kept it blank and forgot to write. So again same आहे तुमचं कॅल्शियम कार्बोनेट. तुम्ही काय करणार आहात, हे क्लोज टाईट कंटेनरमध्ये ठेवणार अँड इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मॉइश्चर. ओके, सो आय विल प्रोव्हाइड इन द नोट्स, देर इज नो इश्यू. ओके,
So this is the storage condition for calcium carbonate. Then uses: calcium carbonate is usually extremely as a dentifrices because it is a mild abrasive in nature. आता पहिला तुम्ही प्रॉपर्टीमध्ये मी सांगितलं आहे कॅल्शियम कार्बोनेट काय आहे, त्याला ॲब्रेसिव्ह प्रॉपर्टी आहे. ऑल्सो इट बूस्ट द कॅल्शियम लेवल, राईट. सो दॅट वाय इट इज यूज इन ॲज अ dentifrices. Then internally used as catharatics and traditionally used as a dental cleaning and polishing agent. का तर त्याची ॲब्रेसिव्ह नेचर आहे म्हटल्यावरती क्लिनिंग अँड पॉलिशिंग नेचर म्हणून त्याला यूज केला जातो. Then dose, it is given in a dose of 4 to 5 gram on divided basis. Then formulation, there are marketed preparations of the calcium carbonate is formulated in the form of chewable tablet, in the form of suspension, and in the combination of other antacid like aluminum hydroxide and calcium carbonate suspension. ओके. सो नेक्स्ट जो आपला चॅप्टर आहे त्याच्यामध्ये अँटासिडमध्ये आपण बघू की हा कॅल्शियम कार्बोनेटसुद्धा तेव्हा पण त्या युनिटमध्ये पण येणार आहे आपल्याला, बरोबर आहे, कारण तो कॉम्बिनेशनमध्ये यूज केला जातो विथ द हेल्प ऑफ ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड अदर कॅल्शियम कार्बोनेट सस्पेन्शन. ओके. नाव यू विल फाइंड ओवर कॅल्शियम कार्बोनेट इन अ च्युएबल टॅबलेट फॉर्म. सो जेव्हा आपल्याला कॅल्शियम सप्लिमेंट द्यायचं असतं, म्हणजे हायपोकॅलेमिया जेव्हा होतं आपल्या बॉडीमध्ये, त्यावेळीसुद्धा आपण कॅल्शियम कार्बोनेट देतो, तेव्हा आपण काय करतो, त्याला टॅबलेट फॉर्ममध्ये यूज करतो. ते सुद्धा मार्केटेड प्रिपरेशन आहे. आणि ह्याच्यामध्ये तुम्ही टूथपेस्ट पण लिहू शकता, इन कंटेन्स द कॅल्शियम कार्बोनेट, राईट. सो दीज आर द सम मार्केटेड प्रिपरेशन्स ऑर द फॉर्म्युलेशन्स फॉर द कॅल्शियम कार्बोनेट. सो आय होप यू अंडरस्टूड द कन्सेप्ट ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट ॲज युअर डेंटिफ्रायसिस. बरोबर आहे, म्हणजे डेंटल प्रोडक्टमध्ये तुम्ही हा कॅल्शियम कार्बोनेटचं एक्झाम्पल देऊ शकता. बरोबर. आय होप यू अंडरस्टूड दिस concept of calcium carbonate. Now we will see the small part, that is dental caries. What are the dental caries? So dental caries, also known as tooth decay, cavities, or the caries, so is a disease of the tooth caused by the acid production of the microorganisms. So I will explain this part. So before to that, I will explain what is mean by dental caries, right. So I will explain with this image over here. आता डेंटल कॅरीज म्हणजे काय, आता तुम्हाला हा हेल्दी टूथ आहे, राईट. त्याच्यावरती तुम्ही बघाल की कुठेही डिपॉझिशन नाही आहे, क्लीन टूथ आहे, इनॅमल त्याचं व्यवस्थित आहे. सो आय कॅन से दिस इज ॲज अ हेल्दी टूथ, बरोबर आहे. आता काय होतं, जेव्हा तो डिके व्हायला स्टार्ट होतो तेव्हा तो काय करतो, इथे जर ही इमेज इथे जर तुम्ही बघितला तर तो काय होतो, डिके व्हायला स्टार्ट झाला आहे. म्हणजेच मला काय म्हणायचं आहे त्याला, इट फॉर्म्स द कॅरीज और डेंटल कॅरीज. त्याच्यानंतर काय होतं, तो एक कॅव्हिटी फॉर्म करायला सुरुवात करतो फर्दर स्टेजमध्ये. म्हणजे काय होतं, तो जेवढा डीप जाता येईल तेवढा डीप जाण्याचं हे कॅव्हिटी, हे जो डिके आहे हा वाढत जातो आणि कॅव्हिटी फॉर्म करतो. अँड दीज आर द डीप कॅरीज, बरोबर आहे. म्हणजे स्टार्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ डिके और फॉर्मेशन ऑफ कॅव्हिटीज, दीज आर द कॅरीज. अँड व्हेन इट एक्सपांड्स टू द डीपर लेवल टू दॅट पर्टिक्युलर टीथ, इट फॉर्म द डीप कॅरीज. आय होप यू अंडरस्टूड विथ द हेल्प ऑफ दिस इमेज व्हॉट इज इन बाय डेंटल कॅरीज. आता सगळ्यांना समजलं असेल डेंटल कॅरीज, आणि सगळ्यांना आयडेंटिफाय पण झालं असेल की स्वतःला डेंटल कॅरीज झालेत की नाही आहेत. ओके. सो आता आपण कन्सेप्ट क्लिअर करून घेऊया की आता हे एक्झॅक्टली होतं कसं. व्हॉट इज द मेजर रिझन बिहाइंड to form a dental caries. So this disease is of the tooth caused by the acid produced by the microorganism on carbohydrate. आता जर तुम्ही बघितलं, पहिली स्लाईड तुम्ही आठवा, त्याच्यामध्ये मी मेन्शन केलं होतं की जे आपल्याला लिक्विड यूज करायचे ते काय असले पाहिजेत, नॉन कार्बोहायड्रेट असले पाहिजेत, बरोबर आहे. ही पहिल्या स्लाईडमध्ये सांगितलं होतं आणि ते का असावे हे पण सांगितलं होतं की मी नंतर एक्सप्लेन करून देतो. आता इथे कन्सेप्ट काय येतो आहे की आपले सगळ्यांना माहिती आहे की माउथ कॅव्हिटी आहे ज्याच्यामध्ये काय होतात, मायक्रो ऑर्गॅनिझम बिल्डअप होतात, बरोबर आहे. आणि ते स्मेल क्रिएट करतात, बरोबर आहे, ओडर क्रिएट करतात. आता काय होतं आहे की जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम डेव्हलप झालेत हे काय करतात, जे आपल्या माउथमध्ये, टूथमध्ये किंवा माउथ कॅव्हिटीमध्ये हे जे कार्बोहायड्रेट आहेत, बरोबर आहे, हे कार्बोहायड्रेट गेन करतात, बरोबर आहे. दे वॉन्ट सम काइंड ऑफ फूड, बरोबर. So after that, when they consume this carbohydrate by this microorganism, they releases the acid, and that acid leads to the formation of caries, right.
सो आता तुम्हाला कळलं आहे की जर कार्बोहायड्रेट जर क्रिएट झाले आपल्या बॉडीमध्ये टूथवरती तर मायक्रो ऑर्गॅनिझम ते गेन करणार किंवा दे विल ईट दॅट पर्टिक्युलर कार्बोहायड्रेट अँड रिलीज द ॲसिड अँड इट विल फॉर्म्स द डेंटल डिके. सो इट फॉर्म्स द surface of the mouth and this cavity may be of different color from yellow to black. सो जे येल्लो कलरमध्ये जर आपल्या टूथवरती दिसत असेल किंवा ब्लॅक फॉर्मेशनमध्ये दिसत असेल तर काय होणार आहे, दे विल form such kind of cavities. So it is believed that food particle locked between the tooth undergo the decay because of the bacterial action and produces acid. आता कार्बोहायड्रेट हा एकच रिझन आहे का फक्त डेंटल केरीजसाठी? नाही. तर जे आपण फूड जे इनटेक करतो ते काय होतं, आपल्या टूथमध्ये कुठेतरी ब्लॉक होतं. जे टूथ कॅव्हिटीज असतील किंवा टूथमध्ये जे गॅप्स असतील ह्याच्यामध्ये कुठेतरी अडकून राहतं, लॉक्ड होतं. And in that there is a growth of microorganism, and that growth, that microorganism consume that particular food and that will releases again acids किंवा ते तिथे acid produce करतात. Again mechanism says after that production of acid the dental caries will be formed. So this is disease characterized by the decalcification of tooth with our mouth odor. So actually तिथे काय होतं की जो कॅल्शियम कंटेंट आहे आपल्या टूथमध्ये तो काय होतं आहे, हे जे ॲसिड हे रिड्यूस करत जातं, बरोबर आहे. आणि जेवढं ते रिड्यूस करणार आहे दॅट विल फॉर्म्स अ कॅव्हिटी आणि त्यालाच मी काय म्हणतो आहे, डेंटल कॅरीज, राईट. सो द ॲसिड सो प्रोड्यूस डिझॉल्व द ॲनिमल इट विल डिझॉल्व द इनॅमल अँड द डेंटिन. आता जो माझा टूथ आहे, बरोबर आहे, त्याचं इनॅमल आहे विच इज इनॅमल म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे त्या इनॅमलमध्ये हायेस्ट कॅल्शियम कंटेंट आहे, बरोबर आहे. सो त्या इनॅमलमध्ये जे कॅल्शियम आहे त्याला ते काय करतं आहे, डिझॉल्व करतं आहे ते पर्टिक्युलर ॲसिड त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमने बनवलेलं, राईट. सो द बॅक्टेरिया ब्रेक डाऊन द हार्ड टिश्यू ऑफ द टीथ दॅट फॉर एक्झाम्पल देर इज अ इनॅमल, डेंटिन असेल किंवा सिमेंटम असेल, राईट, बाय मेकिंग ॲसिड टू फॉर्म अ फूड डेब्रिज ऑन द टूथ सरफेस. सो तुमच्या जे टूथवरती मग कार्बोहायड्रेट असतील किंवा जे फूड लॉक जो आहे, लॉक झालेलं फूड असेल दोन टूथमधलं किंवा डिपॉझिट राहिलेलं किंवा वॉश जर केला नसेल तर ते जे फूड असेल किंवा कार्बोहायड्रेट्स असतील तर ते काय करतं आहे, ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम कन्झ्युम करतं आहे आणि ॲसिड प्रोड्यूस करते अँड इट विल फॉर्म्स द डेंटल कॅव्हिटीज ऑर डेंटल केरीज. नाव यू रिमेंबर the concept of the formation of dental caries or dental decays. Now you will understood that particular seriousness of the brushing. आता ह्याच्यावरती तुम्हाला एक्झॅक्टली कळून गेलं आहे की जर डेंटल केरीज जर रिमूव्ह करायचे असतील तर आपल्याला काय करायला लागेल, ब्रशिंग किंवा हे जे कार्बोहायड्रेट फॉर्मिंग एखादा जर कंटेंट असेल तो आपल्याला लगेचच रिमूव्ह आउट करायला लागणार आहे आपल्या टूथवरून. अदरवाईज दे विल फॉर्म्स द फॉर्मेशन ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स अँड इट विल फॉर्म्स द ॲसिड. सो यू हॅव टू ब्रश ट्वाइस अ डे टू रिड्यूस दिस issue, right? So also you have to promote your relatives, your family members, or encourage them to implement this habit because it will create a huge problem. आणि सगळ्यांना माहिती आहे की सगळी दुखणं परवडतात पण एकदा डेंटल पेनिंग वगैरे हे चालू झालं की आपलं ब्रेन पण वर्किंग करायचं बंद होऊन जातो. हे सगळ्यांनी मला वाटते ऑब्झर्व केलं असेल, राईट. सो टू अवॉइड दिस implement these things in your families, right? So the symptoms तर सगळ्यांना माहिती आहे, ह्याच्याबद्दल सांगण्याची काही जास्त गरज नाही. इट मे इन्क्लूड द पेन अँड डिफिकल्टी व्हाईल इटिंग. द कॉम्प्लिकेशन मे इन्क्लूड्स द इन्फ्लामेशन ऑफ द टिश्यू around the tooth, then tooth loss and infections and abscess of formation, then bacteria breakdown hard tissue of the teeth enamel, then dentin and cementum by making acid to form food debris and tooth surface. This part I have discussed. And what are the causes? Causes तर तुम्हाला डेफिनेटली माहिती असणार. There are 4 main criteria which leads to the formation of caries. Tooth surface म्हणजे तुमचा टूथमध्ये जर प्रॉपर इनॅमल आणि डेंटिन व्यवस्थित नसेल तर मेजरली हे कॅरीज फॉर्म होणार. देन कॅरीज फॉर्मिंग बॅक्टेरिया, जर बॅक्टेरिया जर जास्त डेव्हलप झाले तर काय होणार आहे, टूथ कॅरीज होणार आहे. देन फर्मेंटेबल कार्बोहायड्रेट सच ॲज द सुक्रोज.
आता कार्बोहायड्रेट म्हणजे काय फर्मेंट दॅट इज आर द पार्ट ऑफ सुक्रोज राईट. सो हे जर तुमच्या टूथमध्ये जर जास्त डिपॉझिशन असेल तर काय होणार आहे, there will be a formation of bacteria and they will release the acid which leads the formation of dental caries. And the time that how much time you will give to that particular bacteria to growth, म्हणजे जर तुम्ही जेवढा जास्त त्याला वेळ देणार आहेत ग्रो होण्यासाठी तेवढा तो जास्त डिके करणार आहे. म्हणजेच काय इथे मला म्हणायचं आहे की फ्रिक्वेन्सी राईट, फ्रिक्वेन्सी तुमची क्लिनिंगची जेवढी जास्त असेल तेवढे तुमचा टूथ जास्त क्लिअर असणार आहे. बरोबर आहे. So this is the reason. So tooth decay, this disease is caused by a specific type of bacteria that produce acid in the presence of fermentable carbohydrates such as sucrose is there, fructose is there, and glucose is there. So the mineral content of teeth is sensitive to increase the acidity formation to production of the lactic acid. So how you can prevent this condition? Dental caries आपण रिड्यूस कसं करू शकतो? रेग्युलर ब्रशिंग विथ अ टूथपेस्ट कंटेनिंग द फ्लुराईड. सो दिस इज अ इम्पॉर्टंट पॉईंट. आपल्या टूथपेस्टमध्ये काय असलं पाहिजे? फ्लुराईड असलं पाहिजे. अँड दिस इज अ इनऑर्गॅनिक ड्रग दॅट वी हॅव टू स्टडी इन माय नेक्स्ट लेक्चर. सो आपण हा नेक्स्ट लेक्चरमध्ये फ्लुराईड आपण बघणारच आहोत. ओके. सो असे आपण टूथपेस्ट यूज करणार, प्रिफर करणार ज्याच्यामध्ये फ्लुराईड असेल. ऑल्सो द लेस शुगर इनटेक इन युअर रेग्युलर डाईट. देन यूज ऑफ ब्राईन NaCl warm solution, it is antimicrobial action. So sodium chloride अपन यूज करणार. Now you will understand the concept behind आपके टूथपेस्ट में नमक है right. So this has antimicrobial activity and it will does not allow that particular bacteria to growth. Then it keep mouth clean and after every food intake you have to clean your mouth after every food intake, so it will avoid the formation of carbohydrate like your sucrose, fructose and glucose in your mouth, right. So these are the concept behind the dental or caries, right. सो ह्याच्यामध्ये आता कुठले ड्रग्ज आहेत किंवा कुठले कंपाऊंड आहेत इनऑर्गॅनिक ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघू. त्यांचा मोनोग्राफ आपण डिटेलमध्ये बनवू. ओके. दॅट वी विल सी इन माय नेक्स्ट लेक्चर.